الحمد لله الحمد لله ورسوله نحمد ونصلي وسلم على حبيب الكريم وعلى آله وصحبه وآل بيته وخلفائه الراشدين كربلاء شهداء إمام آدم وغوثنا جنب بغداده وأجمير خجبات نقشبند مجدد لسانه وارج به وأوليائه وأنبيائه ونبأ سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي وصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا ورهاجر ناجر سنة بدي Pawajaya Jarina Janna Vijay Retini Surate Jarino Vijay Tini Surate Jarino Vijay Bolane Maula Say Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Rebebe dekho bode bode sone rebebe dekho bode bode তেমনি করছ নবীর শানে
নইলে ঠেকবার রোজা সরে নইলে ঠেকবার রে মুহাম্মাদিয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آله محمد اللهم صل مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اللهم صل لنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد صلاة يا رسول الله قوم سلام يا حبيب عليكم صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله 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 আসলে ঈমান রোহে কোরআন বাজতে দে আসতে হবে রহমত আলামিন সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ তুমি সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূল তুমি সালামুন ইয়া ই কুরআন দেখাতা ধামা পুলিজি জুদা ওয়া কুরআন দেখাতা ধামা নূরে খুদা সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূল সালাম হাবিবাল্লাহ আলাইকুম সালাতুন ইয়া রাসূল সালাম
عليكم صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا شفيع محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع محمد اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع محمد اللهم صل على سيدنا نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل نبينا شفيع اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيع مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نبي بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुजुर्गान कराम आशिकाने सैयदना मोहम्मद मुस्तफा আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতগণ, নবীজির গোলামগণ, নবীজির আশিকগণ এবং হক্কানি ওলি আল্লাহ গাউস কুতুবের ভক্তগণ যে যেখান থেকে শুনছেন, বিশেষ করে ইমানদার মুমিন মুমিনাদের প্রতি আমার সবিনয় সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিশেষ করে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এস্টিমান দরবার শরীফের পক্ষ থেকে ঢাকাস্থ খানকা শরীফের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল। ইফতারের আর বেশিক্ষণ সময় নাই, মনে হয় 5:30 বেজে গেছে, আধা ঘন্টা সময় আছে।
আমরা পূর্ণাঙ্গ বয়ান শরীফের আলোচনার বেশিক্ষণ সময় পাবো না, 20 মিনিট আলোচনা করবো। আল্লাহ রসুলের দয়া, 4টার সময় শুরু হওয়ার কথা ছিল, 5টা শুরু হয়েছে। তো আলোচনা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যাবে না সময় অভাবে। তো যেহেতু রমজান মাসের সম্পর্কে 2-4টা কথা না বললে নয়। আমার হাতে কোরআন শরীফ সূরা বাকারা 183 নম্বর আয়াতে আসছে রোজার কথা। রোজা এটা ফার্সি শব্দ, কোরআনে আসছে সিয়াম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাল্লাকুম তাত্তাকুন। কোরআনে পাকে আল্লাহ সূরা বাকারা 183 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। কারে বলেছে? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আলিমু বলে না, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা নাসু বলে না, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা মুহাদ্দিসুন বলে না, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা মুফতিউন বলে নাই। কোন আলেম, ওলামা, পীর সাহেব, মুফতি সাহেব, আলেমগণকে বলে নাই। বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। আমানু কারা? আমানুগণকে বলছে। কথা বুঝে আসছে? তাদেরকে বলা হয়েছে কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামা, তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে। আমানু। সমস্যা হচ্ছে এখানে আমানুগণ কারা? যারা ঈমান আনছে। এই আমানুগণ নির্ণয় করা কঠিন। ঈমানদারগণ কারা? ঈমানদারের জন্য রোজা ফরজ, বেঈমানের জন্য রোজা ফরজ নয়। ঈমানদার রোজা রাখতে হবে, ঈমানদারের জন্য রোজা ফরজ। ঈমানদারের জন্য রোজা ফরজ, বেঈমানের জন্য নয়। ঈমানদার ইসলামের মধ্যে তাফতারিকু আলা উম্মতি সাবিনা সালাসিন ওয়া সাবিনা, ইসলামের মধ্যে 73 দল হবে। তিরমিজি শরীফের হাদিস, মুসনাদে আহমদের হাদিস, আবু দাউদের হাদিস। 73 দলের মধ্যে 72 দল জাহান্নামী। ইল্লা মিল্লাতু হাদাতান কুল্লুহুম ফিন্নার, সবগুলা দুজকে যাবে। ইল্লা মিল্লাতু হাদাতান, একটা দল ব্যতীত। 72 দলের জন্য রোজা হারাম, নিষেধ। যারা বেঈমান তাদের জন্য রোজা নাই, নামাজ নাই, হজ নাই, যাকাত নাই। ঈমানদার বেঈমানদারের মধ্যে মূল পার্থক্যটা হচ্ছে নবীর প্রেম, হুব্বে রাসূল। হুব্বে রাসূল মিনাল ঈমান। হুব্বে রাসূল মিনাল ঈমান। 1 নম্বর পার্থক্য হচ্ছে নবীর প্রেম। নবীকে যারা ঈমান হিসেবে মানছে, নবীকে যারা মালিক হিসেবে মানছে, নবীকে যারা জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যারা জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে, নবীকে যারা ঈমান হিসেবে মানছে, মালিক হিসেবে মানছে, তিনি সমস্ত কিছুর মালিক। তিনি আমার মালিক, তিনি আমার ধন সম্পদের মালিক, আমার ছেলেমেয়ের মালিক, আমার বাড়ি গাড়ির মালিক, আমার বউয়ের মালিক, আমার সম্পদের মালিক। তিনি আমার দলিল, তিনি আমার ঈমান। ঈমানের মূল আল্লাহ না, ঈমানের মূল নবীজি। জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছে নবীকে। জান ও মালের চেয়ে বেশি ভালোবাসা এত সোজা কথা না। ভালোবাসতে পেরেছে, তাদের জন্য হচ্ছে রোজা ফরজ। তারা হচ্ছে আমানুল কাতার। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে ওহে তোমরা যারা ঈমান তথা রাসূলুল্লাহকে ভালোবেসে নিরাপত্তা পেয়েছ।
হয়ে তোমরা যারা ঈমান তথা রাসূলুল্লাহকে ভালোবেসে নিরাপত্তা পেয়েছো, তোমরা পাঁচটা বাজলেই 5টা বাজার 5 মিনিট আগে আমাকে ওয়ার্নিং দিবা। কটা বাজে এখন? 5 মিনিট আগে, 5টা বাজার 5 মিনিট আগে আমাকে ওয়ার্নিং, ঠিক আছে? তাহলে রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসে হচ্ছে এবং এগুলা মানা, আমি আমার কথাগুলো এই ব্যাপারে আমার একাধিক হয়েছে, ইমান ইমান মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাহ না, ইমান ব্যস্তের চাবি, এগুলা পড়লেই আমার বয়ান শুনলে বোঝা যাবে ইমান কি জিনিস। তাহলে ইমান জিনিসটা বুঝলে তারপর আপনার উপর নামাজ ফরজ, রোজা ফরজ, নবীজি যেভাবে করছে সেভাবে সালাত আদায় করতে হবে, নবীজি যেভাবে রোজা রাখছে সেভাবে রাখতে হবে। এখন আসেন, তারপর আল্লাহ এরপরে কি বলতেছে? কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামা কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে তোমরা, তোমাদের উপরে সিয়াম মানে রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী মুসা নবীর উম্মত, ইব্রাহিম নবীর উম্মত, তাদের উপরে যেভাবে রোজা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের উপরে সেভাবে রোজা। বাবা তুমি আসা যাওয়া করছো কেন? ডিস্টার্ব হয়ে যাও, এরকম করছো কেন? পিছনে বল। সেমনি ভাবে তোমাদের পুরো আগের লোকেদের, আগের নবীদের উপর, নবীদের উম্মতের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছিল, তেমনি ভাবে তোমাদের উপরে রোজা ফরজ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে আসছে। এখন আসেন, রোজা আবার ইমানদারের জন্য কাদের উপরে আবার রোজা মাফ করে দিছে এর পরবর্তী আয়াতে 184, এই তো 183 গেল, 184 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক আবার রোজা মাফ করছে কার জন্য? ইমানদারের জন্য। ইমানদারের জন্য আবার রোজা মাফ করছে। কার জন্য? অসুস্থ যারা, তাদের জন্য রোজা মাফ আছে। অসুস্থ, সত্যিকারের অসুস্থ ইমানদারের মধ্যে, যারা একদম বয়স্ক 80-র উপরে বয়স, তাদের রোজা মানে আছে। 184 নম্বর আয়াতে আছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। তাদের জন্য ফিদায়া হচ্ছে এমন কষ্ট যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে উজর বলিয়া গণ্য, যেমন অতিবার্ধক্য, তারপরে চিররোগ ইত্যাদি। এটার হচ্ছে শরীয়তের কাফারা হচ্ছে যারা রোজা রাখতে পারে না, বিশেষ করে অতি বার্ধক্যের কারণে, 80 বছরের বুড়া, হ্যাঁ 80 বছরের বুড়া বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তারা একদিন না রাখতে পারলে, একজন মিসকিনকে 2 বেলা, একদিন না রাখতে পারলে একদিনের জন্য 2 বেলা খাওয়া দিতে পারে। একদিন রোজা না রাখতে পারলে 80 বছরের বয়স্ক একদিনের জন্য 2 বেলা খাওয়া দিতে পারে পেট ভরাইয়া। আর যারা রোগের জন্য না রাখতে পারলেও খাওয়াই দিতে পারে। এটা ইমানদারের জন্য এটা এভাবে মাপ আছে, কথাটা বুঝছুনি? আবার যারা মুসাফির, আমি ধরো 50 মাইল দূরে আসছি, 48 মাইল দূরে গেলে ইমানদারের জন্য, যেন আমি 48 মাইল দূরে আছি কুমিল্লা থেকে ঢাকা, কুমিল্লা তো আবার এখানে বেশি দূর না, আবার কুমিল্লা তো কম ছোট ডিস্ট্রিক্ট, বড় ডিস্ট্রিক্ট। কুমিল্লা ওই প্রান্ত থেকে ঢাকাতে আসলে 48 মাইল হইলে 4 রাকাতের আসর আমি 2 রাকাত করছি, আমি মুসাফির, নামাজ মাফ আছে। 4 রাকাতে আসর 2 রাকাত মাফ, ফরজের 2 রাকাত, জোহরের 2 রাকাত, 4 রাকাতে 2 রাকাত মাফ আসেনি। এখন যারা বলে নামাজ মাফ নাই, তারা কথাটা সত্য বলে না মিথ্যা কইল? মাফ আছে। তারপরে রোজাও মাফ আছে, ফরজ রোজাও। যেমন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে মক্কা দখল করছেন, রমজানে তিনি রোজা ভাঙ্গা লাইছেন। রমজানে রোজা একদম মাফ, রমজানে মুসাফিরের জন্য রোজা নাই, রোজা নাই। এগুলা আমাদের মোল্লা মুন্সি বক্তারা কয় না, কয় এটা কইলে কি করবেন, এমনি তো রায় না, কইলে তো আলাদা রাখতে।
তাহলে নবীর বিধানটা তুমি বাদ দিলাইবা না? কেমন দেহ, কেমন টেট না, কেমন বোকার বোকা। নবীর বিধানদারে, নবীর নিয়মদারে ভয় করে না, নবীজিরে ভয় করে না, কয় সে তার যেটা বুঝছে সেইটারে সে চালিয়ে দেয়। এরকম হবে না। নবীর বিধান সবচেয়ে বড়, নবীর আইন সবচেয়ে বড়। জনগণ কি করলো না করলে সেটা বড় না, নবীর আইন সবচেয়ে বড়। নবীর আইন উপরে কিছু নাই। তারপরে আসো, এই কোন 84 আয়াতের হালকা ব্যাখ্যা, মানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার সুযোগ নাই। আমি তো এখানে আমার কিতাব নাই, তাফসীরও নাই, এখানে হাদিস গ্রন্থ নাই, শুধু গেলে একটা কোরআন শরীফ এখানে আছে। এরপরে আসো 187 নম্বর আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত আছে। 187 নম্বর আয়াতে আছে, রমজানে রাত্রে যখন রোজা ইফতারির পরে, হ্যাঁ, রাত্র এবং রমজানে রোজা নিয়ত করা পুরো পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী মিলন আল্লাহ রাসূল বৈধ করে দিয়েছে রাত্রে, যারা বিবাহিত তাদের জন্য। পূর্বে এটা বৈধ ছিল না, নবীজি এটা একটা ঘটনা কেন্দ্র করে বৈধ করে দিয়েছে। এখন আসো এই 87 নম্বর আয়াতে এরপর আল্লাহ পাক বলতেছেন, ওয়াশরাবু হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাকুমুল খাইতুল আবিয়াদু মিনাল খাইতি আসওয়াদি মিনাল ফাজর। মানে তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা, মানে সাদা রেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। এইটা নিয়েই ফিতনা আছে, চরম ফিতনা। মানে তোমরা খাও রাত্রে, তোমরা খেতে থাকো সুবহ সাদেক পর্যন্ত, রাত্রে কখন পর্যন্ত তোমরা সেহরি খাইবে। বাবারা আমার, ভাইয়েরা আমার, এরা সেহরি বন্ধ করে দেয় রাইতের 2 ঘন্টা আগেই, 1.5-2 ঘন্টা আগে সেহরি বন্ধ, খাওয়া আরাম করে দেয়, মাকে ঘোষণা করে দেয় এদের বাপ দাদার সম্পত্তি। হ্যাঁ, বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের হাদিস, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে আমি দেখেছি, বুখারী শরীফে আমি দেখেছি, কেতাব এখানে নাই, আমি খুলে দেখাতাম। আমি এগুলো উপরে লাইভ করব, আপনারা দেখবেন। আমি বয়ান ছেড়েছি, আরো ছাড়বো। মুসনাদে আহমদে আমি হাদিস পেয়েছি, বুখারী শরীফে হাদিস পেয়েছি। মুসনাদে আহমদ বুখারী শরীফের আগের কেতাব, বুখারী শরীফের আগেরও কেতাব, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কেতাব। ওনার জন্ম ইমাম বুখারীর আগে, ওনার জন্ম ইমাম বুখারীর আগে। উনি 4 তরিকার এক তরিকা মালিক। শরীয়তের যে 4টা তরিকা, হানাফি, মালিকি, হাম্বলি, শাফি, উনি হচ্ছে হাম্বলি তরিকার মালিক। মুসনাদিম আহমদ হচ্ছে হাম্বলি তরিকার মালিক। ওনার কেতাবে আসছে, আমার নবীজি বলেছেন, তোমরা দেরি করে সেহরি খাও, দেরি করে সেহরি খাও। কি দেরি করে? হাদিসে পাওয়া যায়, সহিহ হাদিসে, সাহাবারা নবীর সাথে সেহরি খেয়েছেন। সাহাবারা নবীর সাথে সেহরি খেয়েছেন কখন? ফর্সা হওয়ার পর্যন্ত খেয়েছেন, সূর্য ওঠে নাই। ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেহরি, সূর্য ওঠে নাই, চারিদিকে ফর্সা হয়ে গেছে, সূর্য ওঠে নাই, ওই সময় সেহরি খেয়েছে, ওই সময় পর্যন্ত সেহরি খেয়েছে। ওইরকম যদি একটা হাদিসও থাকে, তোমরা কেমনে দলিল দাও, কেমনে তোমরা ঘোষণা করো সেহরি খাওয়া শেষ, অথচ 1.5 ঘন্টা রাত্রি আছে? হ্যাঁ, অন্ধকারের শেষ নাই, তোমরা আজান দিয়া লাইছো, তোমরা নামাজ পড়া ঘুমাইছ। আর সাহাবারা নবীর সাথে সেহরি খেয়েছেন, চারদিকে ফর্সা, চারদিকে ফর্সা, শুভ সাদেক যেটারে বলে, চারদিকে ফর্সা, কিন্তু সূর্য ওঠে নাই। সাহাবারা সেহরি খেয়ে নবীর সাথে ফজর পড়ছে, আর তোমরা ঘোষণা দিয়ে লাইছো সেহরি খাওয়া শেষ। তোমরা কোন জায়গায় পাইছো? তোমরা কি হাদিস বানাইছো না কোরআন বানাইছো? তোমরা হাদিস পড়ছো না, তোমরা কোন জায়গায় পাইছো? হ্যাঁ, এরকম তো আমি এই অদম ফকির বান্দা রাসূল একাধিক হাদিস পাইছি। সাহাবারা নবীর সাথে সেহরি খেয়েছেন। আমাদের বাপ দাদারা, আমরা তো বয়সে দেখেছি, মাইক আসার আগে আমাদের বাপ দাদারা সেহরি খাইছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না হাতের পশম দেখা গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেহরি গেছে। মাইক আসার আগে
মাইক এসে তোমরা ঘোষণা দিবা, বাপের দিনে মাইক পাইছো, হারামের টাকাতে মাইক কিনছো, ঘোষণা দাও, ইফতারি করো, মাইক দেয়া কইলে তোমরা ইফতারি করো, মাইক দেয়া কইলে তোমরা সারি খাও। মাইক হয়ে গেছে এখন কোরআন হাদিস, তোমাদের মাইক হয়ে গেছে এখন কোরআন হাদিস। এটা হচ্ছে শয়তান, এই মাইকটা হচ্ছে শয়তান। এটা মসজিদ থেকে না পুরাইতে পারলে ইসলাম ঠিক হবে না, না বের করতে পারবে। হ্যাঁ, তোমরা 1.5 ঘন্টা আগে তোমরা বন্ধ করে দিচ্ছ। আজকে আমি সেহরি খাইছি 5টার দিকে মনে, সেহরি খাইয়া সালাত আদায় গায়ে ফরজ পড়ছি, সূর্য উঠছে, ফরজ শেষ হয়েছে, সূর্য উঠছে। গুগলের হিসাবে আমি মোবাইল সূর্য উঠছে 6টা 5-এ যাই রে, আমার ফরজ শেষ হয়েছে 6টা 5-এ যাই, গুগলের হিসাবে। কিতা কোন মিয়া, তোমরা কোন জায়গা পাইছো, আইন পাইছো কই? অথবা আমি পরে সূর্য ওঠার পরে বইরা 12টা পর্যন্ত ফরজ ফরজ, নদী ফসতে না কাজা ফরজ, কাজা একবার দিনে ফসছে, সমস্যাটা কি? সূর্য ওঠা আগ পর্যন্ত সেহরি খাওয়াবে, খাবার খাইছি। আর তোমরা কোন জায়গা পাইছ? সূর্য ওঠে রে সাবারা সাইরে খাইছে নবীর সাথে। নবীজি বলছে হাদিস, সহিহ হাদিস, আমার এই উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন পর্যন্ত দেরিতে সাহরি খাবে, যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। সূর্য ওঠার সাথে সাথে, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতারি করবে, ইফতারি দেরিতে করবে, ইফতারি দেরিতে, তাড়াতাড়ি করবে, ইফতারি করতে হবে তাড়াতাড়ি। দেরিতে করা ইহুদিদের লক্ষণ, দেরিতে ইফতারি তাড়াতাড়ি করবে। ইফতারি যত তাড়াতাড়ি করবে, এটা হচ্ছে নবী বলছে কল্যাণ, এটা হচ্ছে কল্যাণকর ভালো কাজ। সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতারি, কিন্তু মাগরিবে আজানের সাথে সম্পর্ক না। মাগরিবে আজান আর ইফতারি দুই জিনিস। তারপরে আয়াতে কি আসছে দেখো, এরপরে আসছে সুম্মা আতিম্মা সিয়ামা, তোমরা সুম্মা আতিম্মা সিয়ামা ইল্লাল্লাহ, রাত্র পর্যন্ত তোমরা সিয়ামগুলা পূর্ণ করো। রাত্র কোনটা? যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত দিন, সূর্য দেখা যায় না রাত্র। এটার ব্যাখ্যা নবীজি এভাবে দিয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিভাবে সিয়াম ইফতারি করত? সূর্য ডুবার সাথে সাথে তিনি ইফতারি করতেন, সূর্য ডুবার সাথে সাথে তিনি ইফতারি করতেন, তিনি বসে থাকতেন না। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, ইফতারি করে ফেলতেন। যত তাড়াতাড়ি ইফতারি করা যায়। বসে থাকবা কিসের উপর ভিত্তি কইরা? যে মসজিদ থেকে কইবো আমি ইফতারি কইলাম, আমার ঘরের থেকে, আমার বাসার থেকে শুধু দেখা যাচ্ছে না, আমি ইফতারি করলাম। আমার নবীজি কইছে, আমার বিধান হচ্ছে এটা। আমার নবী বলছে সূর্য দেখা যাচ্ছে না আমার বাসার থেকে, আমার বাড়ির থেকে, আমি ইফতারি করে ফেললাম, এটা হচ্ছে আমার বিধান। আবার নবীজি কত বড় বড় ঘোষণা দিছে, এই উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতারি করে। দেরি করে সাহরি খাওয়া কল্যাণ কর, এটা ভালো কাজ নবী বলছে। দেরি করে সাহরি খাওয়া, তাড়াতাড়ি ইফতারি করা, এই দুটা কল্যাণ আমরা বাদ দিয়ে। এই হাদিসগুলো আমি ধরে ধরে দেখাবো। আমি দেখুন কোরআন থেকে কইলাম, ধরে ধরে হাদিসগুলো দেখো। আমি সেদিন আমি তো কোনো মসজিদে, আমার গ্রামে কোনো মসজিদে যাই না, ঠিক আছে? কত বছর, 30-35 বছর ধরে আমি আমার গ্রামে কোনো মসজিদে যাই না। আমি নিজে আমার দিয়ে আল্লাহ মসজিদ করায়, তোমাদের দোয়া অথবা করাইতে পারে। এই গত বুধবারে আমি আমার প্রায় 12 শতক কি 13 শতক একটা জায়গা ভরাট করাইছি, অনেক যুদ্ধ কইরা, ঠিক আছে? প্রায় 25 থেকে 30,000 ফুট মাটি কাটাইয়া, তারপরে বেকু দিয়ে মাটি কাটাইয়া ভরাট করেছি, অনেক যুদ্ধ কইরা। এটা এখানে ধরো একটা হেফজখানা কইরাম, বা ছোটখাটো একটা মসজিদ, একটা কুরের ঘরের মতো যদি মসজিদ করতে পারি হালাল টাকা দিয়া, 1 লাখ 2 লাখ টাকা খরচ কইরা, ঠিক আছে? আমার তো এই আলিশান বিল্ডিং দেওয়া মসজিদ দরকার,
ঠিক আছে, দর্জন ফাঁচন করে করতে লাইতে হইল। আমাদের তো যে হালাল টাকা দেয়, নবীজি কি বলছে? এই বলছে, হ্যাঁ আমার সাহাবীগণ, আমার এই মুসা নবীর মতন একটা সাফরা দিয়া মসজিদ করেন, একটা সাফরা মসজিদ, ঠিক আছে, একটা কোরের ঘরের মসজিদ। এখন কথা হচ্ছে, হ্যাঁ এটার মধ্যে আমাদের তো এখানে মসজিদ তো করতেছে, আসল মসজিদ হচ্ছে কালবের মসজিদ, আর জাহিরি মসজিদ হচ্ছে বাঙ্গা মসজিদ হইলেও চল, ঠিক আছে, বাঙ্গা তো হইলেও চল। তোমরা যেভাবে আসল মসজিদ করে ওদের কে রাখে? যার ভিতরটা মসজিদ হয়েছে ওই ব্যক্তি বাইরে মসজিদ করার অধিকার রাখে, ওই ব্যক্তির হুকুম দেয়। যে ব্যক্তির দেওয়াটা মসজিদ হয়েছে সেই ব্যক্তির আল্লাহ হুকুম দেয় তুমি আমার বাইরে মসজিদ করো। এটা তো আমি আমার কিতাবে দেখাইছি। যেই ব্যক্তির দেহ মসজিদ হয়ে নাই সেই ব্যক্তির বাইরে মসজিদ করার অধিকার। এখন যত মসজিদ হইতেছে এগুলা তো আমিত্ব অহংকার, দেমাগের মসজিদ, হারাম টাকার মসজিদ। এই মসজিদের দরকার নাই তো, প্রতিযোগিতার মসজিদ, আমিত্ব অহংকার, দেমাগের। আমার বই পড়লে পাবা, আমি বই তুলে ধরছি। আমি কোরের ঘরের দেয়া 1 লাখ টাকা দিয়ে একটা কোরের ঘর টিনের দিয়ে ছাপড়া দিলে হবে। এই যে আমার যারা ভালোবাসে তারা গিয়ে পড়বে, অন্য লোক এখানে আসবে না, আসার দরকার হবে। আমাকে মানি, আমার মাধ্যমে যারা আল্লাহ নবীকে ভালোবাসে তারা গিয়ে পড়বে। মুক্তবের ছেলেরা পড়বে, আমার হেফজোখানার ছেলেরা, মাদ্রাসার ছেলেরা পড়বে। এটা পরে হোক না, আর 5 বছর পরে হোক না, সমস্যা নাই। এর আগে মাদ্রাসা হোক, কথা বুঝে আসছে? এখন এই যে কথাগুলা বললাম, তোমরা কিভাবে সেহরি খাও, তোমরা কিভাবে ইফতারি করো, সেই জিনিসগুলা একটু দামাকে চিন্তা করবা। আমি নবীরটা কইলাম, নবীর আমলে তো নবীরটা আসেনি এখন সমাজ। কিভাবে দখল করে লাগছে শয়তান দেওয়া না, এরাও তো মুসলমানই, এরা তো মুসলমানই, কিভাবে দখল করে লেগেছে। রমজান ছাড়া অন্য সময় ফজর কোন সময় পড়ে, আর রমজান আলী ফজর তাহলে কি করে? কিরে বেটা ফজর করস না, ব্যাপারটা কি? রমজান সময় কি আবার আরেকটা নি নিজের সুবিধার জন্য এটা করে না? তো নিজের সুবিধার জন্য করে এটা। এটা কি নিয়ম? কেন এটা হবে না? এটা হবে না, এটা ভোগের জন্য করে। এটা কিসের সুবিধা? এটা হবে না, এটা হবে না। তুমি ঘুমো না, ঘুমো না, সারা ঘুমো না, কি করো? এনে আবার ঘুমানোর জন্য ইয়া করো নাকি? ঠিক মতন করো। শুভ কাজিব কোনখানে শুভ কাজিব কয়, কোন শুভ সাদেক কয়। সূর্য ওঠা আগ পর্যন্ত সেহরি। নবী পাকের এই হাদিসকে তারা পায় নাই। যত দেরি করে খাবে তত কল্যাণকর। সেহরি যত দেরি করে খাইতে পারে, ইফতারি যত তাড়াতাড়ি করতে পারে। কটা বাজে? হ্যাঁ, আল্লাহ রসুল আমাদের এই সত্য তত্ত্ব বুঝার মানার তৌফিক দান করে। সকলে বলে আমি। বুঝার চিন্তা করবা, আল্লাহ রাসূল যেন আমাদেরকে এই সত্য তত্ত্ব বুঝার। আমি এগুলো নিয়ে আরো গবেষণা করতেছি, ঠিক আছে, আরো গবেষণা করতেছি। আমি তো শরীয়তের মাসালা মাসালা নিয়ে কমে করি, ইমানি মাসালা মাসালা নিয়ে কথা বলি। আল্লাহ রাসূল আমাদের এই সত্য তত্ত্ব বুঝার মানার তৌফিক দান করে। সকলে বলে আমি। আল্লাহ 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 ও আল্লাহ 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 ও আল্লাহ 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 ও আল্লাহ 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 পাকের প্রিয় হাবিবি মুহাম্মদ রাসূল হলেন যিনি সবার আগে সৃষ্টি নবীজি। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ 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 ওরে ধ্যানের রাজা জ্ঞানের রাজা করে
ওই আল্লাহর দোস্ত আল্লাহর হাবিবি কর রে শান্তি দাতা মুক্তি দাতা কর আসুন সবাই দাঁড়াইয়া মোজাদাই নবীজি আল্লাহ 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 লা ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম अर्श से ज्यादा मुर्तबा रजा रसूलुल्लाह का उसी रजा अनवर पे गुलामों की को सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम वालैका या सलामतुल्लाह अरिशो का काबा मदीना अरिशो का काबा मदीना काबे का काबा मदीना जन्नतों मावा मदीना या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलामतुल्लाह मुस्तफा जाने रहमत लाल समय बज में हैदात पे ला मुस्तफा जा को सलाम समय बज में गौसुला जो मुस्तका लोका ये शान कुदरत पे को सलाम मुस्तफा को सलाम समय बज में हैदात पे मुस्तफा का को सलाम समय बज में आप कर ला को सलाम आप कर को सलाम आप कर ला को सलाम आप कर दुरूद तुम पर रसूल अकबर दुरूद पर सलातु रब्बी अला मुहम्मद सलातु रब्बी अला मदीना की चाँद हजारों सलाम मदीना की चाँद लाखों सलाम मदीना की चाँद करोड़ों सलाम मदीना की चाँद दो सलाम अलगलुला तुम्हारे कशफत तुझा बिजुमालिही हसनत जमिओ खिसवालिही सल्लु अलैहि वालिही
সকলে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস একবার, দুরূদ শরীফ তিনবার, ইস্তিগফার তিনবার পড়ো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রাহমানির রাহিম মালিকিল ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال صلى الله على النبي الامي وعلى صلى الله عليه وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي ما جل جبت اجون الله قبل كل هم يوم بشجر من ابتك يا رسول الله وبنيتك يا نياني اللهم امين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا إله الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك نور الله. الصلاة والسلام عليك يا أهل بيت. الصلاة والسلام عليك خلفاء الراشدين. الصلاة والسلام عليك بدرود كربلاء الشهداء. الصلاة والسلام عليك يا إمام رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صحابة أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا تابعين. الصلاة والسلام عليك يا إمام أعظم أبو حنيفة. الصلاة والسلام عليك غوث الأعظم رسول الله عبد القادر جيلاني شان الله. الصلاة والسلام عليك يا খাজা আজমিরি শানজিরি মানিক চিশতি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া আল্লাহু ফাজল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা মুজাদ্দিদ জামাত আল্লামা গাজী আব্দুল উলাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা শাহ মাস্তান আব্দুর রশিদ বিয়াশকুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহ রাসূল ভিক্ষুক হয়েছে হাতে আমরা দ্বারে ভিক্ষা দেন, ভিক্ষুকে ভিক্ষা না দিয়ে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েন না। হে আল্লাহ রাসূল ইমানে ভিক্ষা চাই, এমন ইমানদার আছে কোন মন্দ বানিয়ে দেন যে ইমানদারকে দোজখের আগুন ভয় করবে। হে আল্লাহ রাসূল এমন ইমানদার আছে কোন মন্দ বানিয়ে দেন যে ইমানদারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পাগল থাকবে। হে আল্লাহ রাসূল রমজান, হে আল্লাহ রাসূল ইফতারি পুরো মুহূর্তে দোয়া কবুল হওয়ার সময় আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দোয়া কবুল করেন। আপনার দরবারে ভিক্ষুক বেশি বিকাশে হাত উঠালাম। আপনি আমাদের রোজা, আমাদের সালাত, আমাদের দুরুদ, আমাদের আমল ইবাদত কবুল আর মঞ্জুর করুন। হে আল্লাহ রাসূল আমাদের জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দেয়। হে আল্লাহ রাসূল এশকিমান দরবার শরীফের সকল ভক্তবৃন্দকে মাফ করে দেয়। আল্লাহ রাসূল পৃথিবীর সমস্ত মুমিনকে মাফ করে দেয়। হে আল্লাহ রাসূল আমাদের সকলকে মাফ করে দেয়। আমাদের সমস্ত প্রকারের ইবাদত কবুল আর মঞ্জুর করুন। আমাদের রোজা কবুল আর মঞ্জুর করুন। আমাদের নামাজ রোজা কবুল আর মঞ্জুর করুন। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। হে আল্লাহ রাসূল আজকে যারা আয়োজন করেছে তাদের কবুল আর মঞ্জুর করুন। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার ওয়া কিনা আযাবান মিনাল মাউত ওয়া কিনা আযাবান মিনাল কবর ওয়া কিনা আযাবান হাসর মিনাল হুলসারাত। আল্লাহ রাসূল শেষ করে যখন মহানবী শেষ পড়বে আপনি নবী দুকুরের সাথে আপনার স্যার মুখ দেখে দেখে ভালোবাসা লাগে লাগে দুই ছুটি অন্তর আগে কামা করেন বিয়াক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই সকলে সিরিয়াল ধরে বসো, সিরিয়াল ধরে বসো।